నిర్వైర సర్వభూతేషు. ఎట్టి ప్రాణి యందు కూడాను ద్వేషము లేకుండా, వైరము లేకుండా ప్రేమించమని గీతావాక్యం. The teachings of Gita is that without having enmity or hatred against any person, you should love all. సర్వభూతములు యందు సర్వాత్మ భావనగా సర్వత్రా నిండి ఉన్నది దైవమే. Divinity is full of the hearts of every human being in all its fullness. This is the statement of Gita. ఎవరిని ద్వేషించినా దైవమును ద్వేషించినటువంటి వాడవుతావు. Whomsoever you hate, you would be hating God himself. సర్వభూత తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. ఎవరిని నీవు దూషించినప్పటికీ తిరస్కరించినప్పటికీ అది నీ ఆరాధన దైవమును తిరస్కరించిన వాడవుతావు. Whomsoever you criticize or admonish, that would be going to the very deity of your chosen worship. దీనిని భారతీయ ధర్మశాస్త్రము కూడాను సౌభ్రాతృత్వాన్ని బోధిస్తూ వచ్చింది. This has been taught by the scriptures of Bharat, teaching the universal brotherhood. అయితే భగవద్గీత దీనికంటే మరికొంత పైమెట్టునకు ప్రవేశించింది. Bhagavad Gita has reached a higher stage than this. సర్వాత్మ భావమునే ఏకత్వంగా గుర్తించమని బోధించింది. It has taught that there is universal divinity. సౌభ్రాతృత్వం కాక సర్వాత్మ భావమును బోధించింది. Instead of teaching universal brotherhood, it has taught the universal existence of Atma in all human beings. ఈశ్వర సర్వభూతానాం. It means అన్ని భూతములు యందు ఉండినటువంటిది ఒకే ఆత్మ అనేటువంటిది నిరూపించింది. it has proved that it is the same Atman which is existing in all human beings and all beings. కనుకనే సుఖ దుఃఖ సమయకత్వ అన్నట్టుగా సుఖ దుఃఖములను మనం ఏ విధంగా సమానంగా చూసుకోమని బోధించిందో అదే విధముగానే సర్వభూతములు ఎందుకును ఆత్మను సమత్వంగా భావించమని బోధించింది. Just as it has taught that the happiness and misery should be treated equally, so also you should treat Atman as existing in all human beings. కేవలము మానవ జీవితమునే కాక పశుపక్షి మృగాదులు ఎందుకును దైవత్వమైనటువంటిది నిరూపింపచేయుటకై దైవ ప్రేమ అయినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని సమముగా పంచుకోమని బోధించింది. It has taught that divinity has been equally existing in all beings, not merely in human beings, in animals and in every other living being. కనుకనే సర్వభూత అంతరాత్మ అనేటువంటి దానికి కేవలం మానవత్వం వరకు మాత్రమే దీని యొక్క పరిమితి కానేరదు. That is how it applies to the existence of Atman in all the human beings, not merely in the human beings. క్రిమికీటి కాదు మొదలుకొని బ్రహ్మ రుద్రాదుల వరకు కూడాను ఈ జీవత్వం అనేటువంటిది ఆత్మత్వంగా ఏకత్వంగా ఉంటుండాలి. Right from the insects and creatures right up to the Brahma, the ultimate Brahman, the same divinity is existing uniform. కనుకనే త్యాగరాజు కూడాను చీమలో బ్రహ్మలో శివకేశవాదవులలో ప్రేమ మీద వెలిసి ఉండే బిరుదు వహించిన రామా నన్ను బ్రోవరా అని ప్రార్థించాడు. That is why Tyagaraja also prayed to Rama, stating that in the ant as well as in Brahman, in the form of Keshava and Rama, you have been just living and you save me, he has prayed. కానీ ఈనాటి మానవుని యొక్క స్వభావము చీమను చూచినప్పుడు చంపివేస్తాం, నలిపివేస్తాం. బ్రహ్మను చూచినప్పుడు నమస్కరిస్తాం. But today's man's nature is that when he sees ant, he kills it, he doesn't mind killing it, but when he sees Brahman, he prays. చెప్పటం వేరు,
చేయటం మరొకటి. Telling something and doing the opposite. కనుకని మహాత్మ స్థానమును అందుకొనక దురాత్మ స్థానమును పొందిపోతున్నారు. That is why, without attaining the status of Mahatman, he has been attaining only the status of కానీ educated భగవద్గీత person. యందు మనస్ ఏకం, వచస్ ఏకం, కర్మణ్ ఏకం, మహాత్మనం అని బోధించింది. Bhagavad Gita, on the other hand, has taught that a synchronization of word, thought and deed is the true nature of Mahatman. ప్రతి ప్రాణి యందు కూడాను దైవత్వం ఉన్నదనేటువంటి నిజతత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We have to develop faith and belief that in every living being, the same divinity is existing. దైవం యొక్క గుణమైనటువంటి ప్రేమను సర్వజీవులు యందు కూడాను మనము ప్రసరింప చేయాలి. We have to spread love, which is the very essence of divine nature and godly nature, in all living beings. అందరిని కూడాను దయా కరుణతో మనము చూడాలి. We have to look upon every person with compassion and love. అట్టు చూడకుండా మన సాధన అన్ని కూడాను కేవలం నిరర్థకం అవుతుంది. Without having that approach, all our spiritual exercises would be a waste. దేవుణ్ణి భజించుచు, జీవుణ్ణి హింసించుచు, దేవుణ్ణి పూజించుచు, జీవుణ్ణి బాధించుచు ఉండినంత మాత్రమున ఇది సమత్వమునకు విరుద్ధమైపోతుంది. Worshipping God and divinity and hurting and harming human beings will not be proper. జీవుడే దేవుడనియు, దేవుడే జీవుడనేటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం విశ్వసించమని బోధిస్తుంది భగవద్గీత. Bhagavad Gita has been teaching that man is himself God and God is man. The unity of these two has been taught by Bhagavad Gita. సర్వజీవులు యందు కూడాను దయగలిగినటువంటి యొక్క మానవత్వమే నిజమైనటువంటి యొక్క పురుషార్థం అని కూడాను బోధించింది. That human being or humanity which treats all alike, that alone is a true human being. This has been taught. ఎంతటి విద్యావంతుడైనప్పటికీ, ఎంతటి శక్తి సామర్థ్యములు కలిగినటువంటి వాడైనప్పటికీ భూతదయనే లేకుండినా వాని యొక్క సర్వస్వం కూడాను శూన్యమవుతుంది. Whatever education one might have acquired, whatever position and power one might have acquired, if it does not have human kindness, then all that will be a nullity. కనుక ఈ భూతదయ అనేటువంటిది మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సద్గుణం. Kindness to all living beings is an important virtue of human beings. ఇట్టి భూతదయందు కొంచెం విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞతను కొంతవరకు విచారించాలి. We have to inquire how the discrimination will be applicable to this kindness, human kindness. భూతదయ అనగా బాధపడుతున్నటువంటి వ్యక్తులను, జీవులను చూసి సాధ్యమైనంత వరకు, మన చేత అయినంత వరకు దానికి సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. Bhutadaya or kindness refers to, after looking to various people and persons and things which are in distress, going to their help and rescue. వారి బాధను, వారి దుఃఖమును, వారి కష్టమును మనం కొంతవరకు నివారణ చేయుటకు తగిన కృషి చేయాలి. We have to make necessary efforts to reduce their pain, their sorrow, their troubles. దయ అని కేవలం మాటలతో వల్లించినంత మాత్రమున ప్రయోజనం లేదు. క్రియారూపమైనటువంటి దీంట్లో మనము ప్రకటించాలి. There is no use repeating the word kindness any number of times. We have to practice it and prove it. కనుకని దయత్వం అనేటువంటిది దైవత్వంగా కూడా మనం విశ్వసించాలి. We have to believe that kindness is the same as divinity. దయగల హృదయమే దైవ మందిరమని కూడా విశ్వసించాలి. We have to believe that heart which has kindness is temple of God. కానీ మానవత్వంలో కొన్ని బలహీనతలు ఏర్పడుతుంటాయి. There are number of weaknesses in human beings. నిర్దయుడైపోతుంటారు. They lose kindness and become cruel. కఠిన హృదయాన్ని పెంచుకుంటారు. They become very cruel. కారణములు ఎందు సంచరించేటువంటి మృగముల వలె ప్రవర్తిస్తారు. They behave like wild animals which dwell in forests. ఇది మానవత్వానికి సరైనటువంటి లక్షణము కాదని, ఇది కేవలము అవలక్షణమని కూడాను బోధించాడు కృష్ణుడు. Krishna has taught that this is not a true nature of a human being. It is on the other hand, it is the opposite of it. కనుక సర్వభూత దయా పుష్పం అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to therefore recognize the meaning in stating ఈ అష్ట పుష్పములలో ఈ దయాపుష్పం అనేటువంటి దానిని అంగీకరించరాదు భగవంతుడు. God accepts of all the 8 flowers, the flower of human kindness with great love.
పూల గుచ్చెలు తెచ్చి పూజంత చేసిన bringing flowers, worshipping with whatever force and with whatever intention. మెచ్చుకొనడు తాను పుచ్చుకొనడు. God would neither accept it nor praise it. దేనిని పుచ్చుకుంటాడు, దేనిని మెచ్చుకుంటాడు? What does he accept? What does he appreciate? దయా పుష్పమును మాత్రమే, ప్రేమ పుష్పమును మాత్రమే, హృదయ పుష్పమును మాత్రమే తాను మెచ్చుకుంటాడు, పుచ్చుకుంటాడు. He accepts and praises the flower of kindness, the flower of love, the flower of the heart. కనుకనే మనము దైవము సర్వజీవుల యందు కూడాను ఉంటున్నాడనేటువంటి సత్యాన్ని మొట్టమొదట మనం గుర్తించాలి. Therefore, we will have to recognize in the very first place that God is existing in every human heart. ఈ దయను మనం ఏ రీతిగా ప్రకటించాలి? How should we give expression to this particular feeling of ఇది కేవలము compassion? అభ్యాసముతో మనం లభ్యసించేటువంటిది కాదు. It is not a thing which we can just merely get by practice. హృదయాన్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి. We have to transform our heart. నిజముగా అందరి యందు ఉండినటువంటి దైవత్వము ఒక్కడే అనేటువంటి సత్యాన్ని గాఢముగా మనం విశ్వసించాలి. We have to firmly believe that it is the same God which is existing in all hearts. అప్పుడే తన దుఃఖమును తాను అనుభవించినట్టుగా, తన యొక్క ప్రతిబింబమును తాను చూచినట్టుగా, తాను పరుల యొక్క దుఃఖమును, పరుల యొక్క బాధను తాను గుర్తించుతాడు. Then only you will be able to recognize others' pain and others' sorrow as his own pain and sorrow. ఒక గ్రామంలో పేద కుటుంబం ఉండేటువంటిది. In a particular village, there was a poor family. అందులో ఏకైక బిడ్డ, ఒక పుత్రిక ఉండేటువంటిది. There was only one daughter for those ఇది parents. పెద్ద కుటుంబము కాదు. It was not a big family. కేవలము ధనవంతులతో ఉండినటువంటి, ధనంతో కూడినటువంటి కుటుంబం కాదు. It is not a very rich family either. ఇది బీద కుటుంబం. It is a poor family. కానీ ఆ పుట్టినటువంటి బిడ్డను ఏదో కొంతవరకు చదివించాలని ఆ బీద తల్లిదండ్రులు ఆశించారు. Those poor parents decided to educate that child. కానీ ఆ పల్లెలో విద్యా సంస్థలు లేవు. There were no educational institutions in the village. కనుక ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ఒక గ్రామములకు పంపవలసి వచ్చింది. They had to send the child to the neighboring village. ఆ పక్కకున్నటువంటి గ్రామమునకు పోవాలంటే మధ్యలో ఒక చిన్న అడవి అడ్డు వస్తుంది. On the way to the village where the school was, there is a forest. కానీ పల్లెల వారికి ఈ చిన్న అడవులు లెక్కలేదు. But for villagers, they do not mind this వారికి village. నిత్య జీవితంలో ఇది ఒక అలవాటుగా రూపొందుతుంది. In daily life, ఈ బిడ్డ ఆ ప్రక్క గ్రామానికి వెళ్లి చదువుకోవటం, తిరిగి సాయంకాలంకు ఇల్లు చేరుకోవటం, ఈ విధంగా కాలం గడుపుతూ వచ్చింది. this child was spending time going to the school in the neighboring village, learning education there and coming back. ఆ again. కాలంలో దానములు, ధర్మములు అనేటువంటిది విరివిగా చేసేటువంటి స్వభావము. Those days, it was very usual and natural to do a lot of charity. ఈ మార్గ మధ్యంలో అడవిలో ఒక చిన్న ఛత్రం ఎవరో కట్టించారు పుణ్యాత్ములు. On the way, there was a small chowtry built. ఒకనాడు ఈ బిడ్డ స్కూలుకు వెళ్తూ ఆ ఛత్రములో చాలా దీనుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తిని చూచింది. On her way to the school, one particular day, she found a person who was in a miserable condition. రోగము అతనిని పీడించుతున్నట్టుగా తాను గుర్తించుకుంది. She recognized that he was suffering from some disease. ఏదైనా మరొక గ్రామం ఇటువైపునో అటువైపునో చేరుదామనుకుంటే నడచలేని శక్తిహీనుడయ్యాడు. That particular person was so weak that he was not able to reach any village. అందువల్ల ఎవరిని ఆశ్రయించలేకపోయాడు ఆ రోగి. That the person with disease was not able to just take protection. క్రమక్రమేణా కూడాను ఆహార పానీయం లేకుండా శరీరం కుష్కించిపోతుండాలి. On account of want of food, the body was becoming weaker day by day. ఇది గుర్తించింది ఈ బాలిక. This girl recognized this. తన ఇంటి నుంచి దిన్నము తాను స్కూలుకు వెళ్లే సమయంలో ఏదో ఒక చిన్న మూట కట్టుకొని ఒక ఇడ్లీను, ఒక దోశను, ఏదో ఆహారం తీసుకొని కొంత ఒక టిఫిన్ కారులో నీరు పట్టుకొని వెళుతూ ఆ పేషెంట్ కి ఇవ్వటము, తిరిగి వచ్చే సమయంలో ఆ పదార్థాన్ని ఆ యొక్క టిఫిన్ కారు వెనుక తీసుకొని రావటము, ఈ రీతిగా జరుపుతూ వచ్చింది. Every day she was carrying some food for herself, but she used to give all these things to that particular person on the way in the chowtry, and she was collecting the tiffin carrier back on her way back ఈ home. విధంగా 10 దినములు జరిపేటప్పటికీ అతను కొంచెం పుంజు వేసుకున్నాడు. కొంచెం శక్తి వచ్చింది పాపం ఆ పేషెంట్ కు. After spending 10 days like that, the patient could collect a little more strength. ఒకనాడు ఆ బిడ్డ తిరిగి ఇంటికి వచ్చే సమయంలో
ఆ బిడ్డ చేతులు పట్టుకుని చాలా దీనంగా అడిగాడు ఈ యొక్క రోగి. On a particular day when she was coming back home, that particular patient held the hands of this particular girl and implored, బంగారు బిడ్డ, నీవు నాకు ఇన్ని దినములు కూడాను ఆహార పానీయం ఇచ్చి నా ప్రాణాన్ని రక్షించావు. ఈ ఆహార పానీయములు ఎక్కడి నుంచి నువ్వు తెస్తున్నావు? నీ తల్లిదండ్రులకు తెలుసునా, లేక ఎక్కడైనా దొంగతనం చేసి తెస్తున్నావా? ఇంకే విధమైనటువంటి మార్గంలో దీన్ని అపహరించి నాకు ఇస్తున్నావా, లేక నీకు నువ్వే తినకుండా వస్తూ ఉండి నాకు పెడుతున్నావా? యథార్థం చెప్పమని కోరాడు. Dear most child, now you have been giving me food every day. How are you getting this particular food? Have you been informing your parents? Are you stealing this food? Are you denying this food for yourself and giving me? What are you doing? Please let me know. He said. ఇప్పుడు ఆ బాలిక చెప్పింది, అయ్యా, నేను దొంగతనం అనేటువంటిది నాలో ఏమాత్రం కూడా లేదు. నా తల్లిదండ్రులకు మూసిపెట్టి అనగా వారిని మరుపు చేసి నేను తెచ్చేటువంటి పదార్థములు ఒక్కటే లేదు. నేను నీకు ఇచ్చేటువంటి ప్రతి పదార్థం కూడాను నా తల్లిదండ్రులకు తెలుసు. మాది బీద కుటుంబము, మా ఇంట్లో శక్తి సామర్థ్యం లేవు. అయినప్పటికీ నేను స్వయార్జితంగా దీనిని సంపాదించి నీకు తెచ్చి పెడుతున్నాను అని చెప్పింది. She said that I am not used to thieving things, etc. My parents know that I am getting food. And ours is a poor family. But still, with hard-earned money, you have been able to just manage to get some food. I am giving that particular food only to you. ఇంత చిన్న బాలిక ఏ రీతిగా నీవు సంపాదిస్తున్నావు అని ప్రశ్నించాడు. He asked, how are you earning this particular food? నేను వచ్చే దారిలో రేగి పండ్లు చెట్టు ఉంటుండాలి. దాన్నంతా వేరుకోవటము, ఆ రేగి పళ్ళు మూటగట్టుకుని బాలబాలికలకు అమ్మి దాని డబ్బుతో నీకు ఇడ్లీ దోశ తీసుకొచ్చి నేను ఇస్తున్నాను. అంతేకాని నా తల్లిదండ్రులకు నేను బాధ పెట్టడం లేదు, నేనెక్కడ అపహరించడం లేదు, ఎవరి సొత్తును నేను తీసుకోవటం లేదు. ఇది నా స్వయార్జితం. She said that on the way there is a fruit bearing tree. I collect those fruits, I sell them to the students, collect a little money, buy the food, and I am getting this hard-earned money which is used for giving you the ఆ బిడ్డ యొక్క త్యాగమునకు, ఆ బిడ్డ యొక్క యుక్తికి, ఆ బిడ్డ యొక్క భూతదయకు ఈ రోగి చాలా సంతసించాడు. This particular person, the patient, was so much overjoyed at her sacrifice, at her intelligence, at her... నీకు ఈ బుద్ధి ఏ రీతిగా లభించింది అని కూడా మరి ప్రశ్నించాడు. He questioned her, how did you get this particular attitude of mind? ఇది మా తల్లిదండ్రుల యొక్క బోధ. అమ్మా, మనము చాలా బీద కుటుంబము. మనకంటే హీనమైనటువంటి కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు ఏదో మన శక్తి కొద్దీ మనం దానం చేయాలి అని నా చిన్న బిడ్డప్పటి నుంచి కూడాను నాకు ఇదే బోధలు చేస్తూ వచ్చారు. This is on account of the teaching of my parents. My parents have been telling right from my childhood, ours is a poor family, we would always try to help others. ముగ్గుపాలతో బోధించినటువంటి ఈ దయ, ఈ భూత దయాను నేను ఈనాటికి సార్థకం చేసుకుంటున్నాను. Kindness which I have learned right from my childhood, I am making it fulfilled and sanctified. అని చెప్పి ఆ బిడ్డ ఇంటికి వెళ్ళింది. She said so to that particular patient and returned home. క్రమక్రమేణా ఈ రోగి కొంతవరకు ఆరోగ్యం పొంది నడుచుకొని ఆ గ్రామం వచ్చి చేరాడు. Gradually, this particular patient picked up health. He was able to walk to the village where this girl was. కానీ ఆ భూతదయకు ఏమి ఫలితం? ఈ పేషెంట్, ఈ రోగి అయినటువంటి వాడు నిత్యము దైవాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాడు. అదే కృతజ్ఞత. ఆ కృతజ్ఞత వల్ల దైవాన్ని ప్రార్థించి ఈ బిడ్డకు, ఈ బిడ్డ తల్లిదండ్రులకు ఆయురారోగ్యాన్ని ఇచ్చి వారిని సర్వ విధములుగా సుఖంగా జీవించేటట్టు అనుగ్రహించమని నిన్నము ప్రార్థన చేసేటువంటి వాడు రోగి. What is the result of all the sacrifices which this girl has made to that particular patient? The patient has been praying to God, oh God, give good health, good prosperity, and in every way be helpful to the parents of this girl. నేనెట్టైనా బీదవాడిని, నేను రోగిష్ఠుని, నేను ఇంకా అభివృద్ధి అయిపోయి నేను దేశానికి చేసేటువంటి ఉపకారం ఏమీ లేదు. She told to God that, well, I am a diseased person. I would not be able to be of any use to the world. And out of gratitude, I am just praying to you. ఇలాంటి ఉత్తమ కుటుంబాన్ని అభివృద్ధి పరిచి దేశానికి ఉపకారం గావించడానికి తగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యం అనుగ్రహించమని భగవంతుని కోరాడు. He prayed to the Lord that you will have to develop such good families and make them help the nation. ఆ బిడ్డ చేసినటువంటి ఉపకారము ఏదో తత్ఫలిత నిమిత్తమే చేయలేదు, ప్రతిఫలితాన్ని ఆశించలేదు. This girl, whatever she did towards the patient, she did not expect any results in return for ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా చేసినటువంటి యొక్క దానం కనుక దైవమే అనుగ్రహించాడు. Without expecting any fruits of the action she has performed those actions, God showered His grace on her. ఒకనాడు సాయంకాల సమయంలో దైవము డబ్బులు మూటను కట్టుకుని ఆ ఇంటికి వెళ్లి, అమ్మా,
నాకు ఇంతకాలం కూడాను ప్రాణాన్ని ఇచ్చి ఆహారాన్ని ఇచ్చి పానీయము త్రాపి నన్ను రక్షించినటువంటి బిడ్డ ఇల్లు ఇదేనా అని అడిగాడు. One particular evening, God collected a lot of wealth in a bundle and went over to that particular house and asked, is this the house from which a child hails who has given me a lot of food and water? అమ్మాయి ఒంటరిగా స్కూలుకు వెళ్లేటువంటి సమయం లోపల ఈ బిడ్డ ఇంత ధైర్యంతో, ఇంత వర్చస్సుతో, ఇంత శాంతంతో, ఈ విధమైనటువంటి దయాహృదయంతో ఉండేటువంటి బిడ్డలు లోకంలో అభివృద్ధి కావాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక బిచ్చగాడి వేషంతో ఒక సత్రంలో చేరాను. God said that I went to that particular chowdhury in the form of a person with, in the form of a patient. I am just giving this particular thing that this child should grow and become ఈ highly బిడ్డను educated. పరీక్షించే నిమిత్తమై నేను ఒక వారం 10 దినములు ఆ సత్రంలో నివసించాను. I lived in that chowdhury to test this girl for about 10 days. I lived there. ఈ బిడ్డ హృదయము పరిశుద్ధమైనటువంటిది, This child's heart is very, పవిత్రమైనటువంటిది, very sacred. దయగల హృదయము, It is full of kindness. అదే నా మందిరము. That is my temple. కనుక ఇదిగో నేటి నుండి ఆ అమ్మాయి యొక్క జీవితంలో అన్ని విధాల సుఖశాంతులు అనుభవించేటట్టుగా ఈ ధనమును తీసుకోమని అందించాడు. He handed over the wealth to the parents, telling that you use this for her happiness, for her progress, for her ఈ ధనమును prosperity. చూచిన తక్షణమే ఉప్పొంగిపోక తల్లిదండ్రులకు వచ్చి ఆ మహనీయుని పాదం పైన పడి, స్వామి ఇంత ధనమునకు మాకు అధికారం లేదు. Those parents, not being overjoyed at the prospect of getting such a lot of wealth, they fell at the feet of that particular person and said that, well, we don't have any మా right to receive. శక్తి ఎంతో అంత మాత్రమే మాకు చాలు. Whatever is our capacity, we'll accept only that much. శక్తికి మించినటువంటి ధనము ప్రమాదమును చేకూరుస్తుంది, Wealth beyond one's own capacity, అశాంతి అందిస్తుంది, it will bring lack of, అహంకారమును చేకూరుస్తుంది, it will increase one's ego. ఆత్మతత్వాన్ని మరిపిస్తుంది. It will make one forget the principle of కనుక sincerity. మాకింత ధనమొద్దు మహానుభావ అని ప్రార్థించారు. Oh great man, we don't want so much of wealth, they prayed. కానీ అంతలో ఆ ధనమును వదిలిపెట్టి అంతర్ధానమయ్యాడు. Meanwhile, this particular person disappeared, leaving the entire wealth there. వచ్చినటువంటి వాడు మహనీయుడు కాదు, కేవలం దైవమే The person who came there was not merely a great man or a అని saint. గుర్తించి ఆ ఇంటి వారు ఈ ధనమును ఆధారంగా చేసుకొని వారు ఏమాత్రము దీన్ని వినియోగించుకోకుండా ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దయా హృదయం తోపల దీనులను రక్షించడానికి ఈ ధనమునంతా ఉపయోగపెడుతూ వచ్చారు. Those people recognizing him as God, without using the entire money for their own family, they used it for the welfare of other people. సర్వుల యందు ఉండినటువంటి యొక్క జీవతత్వము దైవత్వంగా విశ్వసించమని చాటుతూ వచ్చారు. They also asked everyone to just believe and conduct oneself as with the belief. దయా ప్రేమల వల్లనే దైవం లభిస్తాడని కూడాను విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. They also believe God can be obtained only by love and compassion. కనుకనే యద్భావం తద్భవతి, మన భావం ఎటువంటిదో దైవత్వం అటువంటిదిగా మనకు లభ్యమవుతుంది. We get God the way that we believe Him. దైవం ఎక్కడో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నాడని మనం విశ్వసించరాదు. We should not believe God as existing in a particular place. సర్వత్రా ఉంటున్నాడనే సత్యాన్ని మనం కొంతవరకు చాటడానికి అనుభవజ్ఞులు కావాలి. We have to experience and declare that God is all pervasive. అయితే ఇలాంటి సద్భావం మనం ఏ రీతిగా పెంచుకోవటం సాధ్యమవుతుంది? How can we develop such a good feeling? దీనికి అంతర్బహిర్ సర్వవ్యాప్య నారాయణ అని పిల్లలు పురుష సూక్తంలో చెప్పారు. అదే విధంగా అంతర్బహిర్ శుద్ధి దీనికి అత్యవసరము అన్నారు. As was told by the students here in the prayer Purusha Sukta, that God exists both inside and outside. భగవంతుడు లోపల వెలుపల ఉన్నాడు. God is existing inside and outside. కనుక భగవంతుడు లోపల మాత్రమే ఉంటే అంతర్శుద్ధి మాత్రమే మనకు చాలు. బయట కూడా ఉన్నాడు కనుక బహిర్శుద్ధి కూడా మనకు అవసరమే. If God is existing only inside, inner purity would be sufficient. As God is existing externally, external purity is also required. కనుక దైవము అంతర్బహిర్తత్వం నందుంటుండటం చేత మనం కూడాను అంతర్శుద్ధి బహిర్శుద్ధి రెండు శుద్ధులు కూడా మనం కలిగినప్పుడే ఈ యొక్క సిద్ధి మనకు లభిస్తుంది. As God is existing both inside and outside, we should have both inner purity and outer purity, then only we will be able to attain full. ఈ బహిర్శుద్ధి అంటే ఏమిటి? What is the meaning of external purity? మొట్టమొదట బహిర్శుద్ధి అనగా మనము చక్కని దేహాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోవటము, పరిశుద్ధమైనటువంటి వస్త్రములు ధరించటము. External purity might mean
keeping our body pure and wearing good clothes, clean clothes. మనము పఠించేటువంటి గ్రంథములు కూడాను పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. The books which we read, we should keep them clean. మన దుస్తులు ఎందుకు కానీ, మన దేహం నందు కానీ, మన బుక్కులు ఎందుకు కానీ అశుద్ధమనేటువంటిది మాలిన్యము చేయకుండా చూసుకోవాలి. Be it in the body, be it in our mind, be it in the books, we should not allow dirt to accumulate. మనము పరిశుద్ధమనగా ఏమిటి? దేహమును సరైన రీతిలో నిత్యము 2 వేళల స్నానం ఆచరించమని చెప్పటంలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఇదియే. The inner meaning of the statement that you should take bath twice every day is that. దేహమును మాత్రమే కాదు, ప్రతి అంగమును కూడా పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి. Not merely the body, every limb will have. ఎక్కడ అశుద్ధం ఉంటుంటాదో అక్కడ కొన్ని మాలిన్యం చేరిపోతుంది. Where there is impurity, certain types of dirt accumulate. మాలిన్యము చేరిన దగ్గర ఇన్సెక్ట్స్, పురుగులు చేరిపోతాయి. Where there is dirt, some insects gather. ఈ విధమైనటువంటి పురుగులు చేరినప్పుడు రోగము ప్రారంభమవుతుంది. And that leads to diseases. కనుక ఈ అశుద్ధం అనేటువంటిది ప్రవేశించకుండా మనం చూసుకోవాలి. Therefore, we should not allow impurity to enter. మనం నిత్యము తెల్లవారు లేచిన తక్షణమే టూత్ పేస్ట్, టూత్ బ్రష్ తీసుకొని చక్కగా పండు తోముకోవాలి. Therefore, in the morning, every day, we'll have to clean our teeth with toothbrush and paste. కేవలం పండు తోముకోవటమే కాకుండా నాలుకను కూడా గీచుకోవాలి. Not merely cleaning the teeth, we'll have to clean the tongue also. దేహమునకు సింహద్వారము మన యొక్క నోరు. Our mouth is the ఈ main. ద్వారం నుండే కొంతవరకు మాలిన్యం ఉంటున్నప్పుడు ఇక్కడ క్రిమికీటకాదులంతా చేరిపోతాయి. In the main entry itself, if there is lack of cleanliness, then all the worms. మనం ఎంత ప్రదేశాల్లోనూ మనం చూస్తుంటాము. ఏదైనా మురికి నీరు చేరిన దగ్గర పురుగులన్నీ చేరిపోతాయి, దోమలన్నీ చేరిపోతుంటాయి. Wherever there is dirty water, mosquitoes and worms and undesirable elements. అదే విధంగానే ఎక్కడ ఈ మాలిన్యం చేరుతుందో అక్కడ ఈ క్రిమికీటకాదులంతా చేరిపోతాయి. In the same way, wherever there is dirt, all these insects are likely to accumulate. ఇంతే కాదు, మన గృహమునకు పరిసర ప్రాంతములు కూడాను పరిశుద్ధం గావించుకోవాలి. Not merely that, in the surrounding of our house, we'll have to keep everything clean. ఆంధ్రదేశంలో పలికేటువంటి వారు ఇల్లును చూచి ఇల్లాలను చూడమంటారు. There is a saying in the state of Andhra, look to the house and. ఇల్లు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంటారో ఇల్లాలు అంత పరిశుద్ధమైనటువంటిది అని దీని అర్థం. The meaning of that is that the cleanliness of the house reflects the cleanliness of the dwellers. But ఇది దేనికోసం చేసుకోవాలంటే మన మంచి కోసమే. all this has to be done for our own good. ఇల్లు కానీ పరిసర ప్రాంతములు కానీ పరిశుద్ధంగా ఉండినప్పుడు మనం పవిత్రమైన ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందుకుంటాం. Be it the house or the surroundings, when they are clean, we'll be able to enjoy. ఆరోగ్యంగా ఉండినప్పుడు ఆనందం మన యొక్క ప్రాపర్టీని, మన యొక్క లక్ష్యమే. When we have good health, we'll be happy. కనుక మొట్టమొదట ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని చేకూర్చుకోవటానికి అన్ని విధములు కూడా మనం పరిశుద్ధంగా ఉంటుండాలి. We'll have to keep ourselves clean entirely in order to have good health and joy. మనకు 2 చొక్కాలు 2 ప్యాంట్లు ఉండినా చాలు. ఒకటి ధరించి రెండో దాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉతికి దాన్ని ధరించుకుందాం. We may have only 2 pairs of clothes. One we should wear, the other we should clean. Afterwards we'll have to just wear that. దిన్నము 2 మార్చనక్కర్లేదు. There is no need for changing. ఒక్కటి ఉండినా చాలు మన శక్తికి. It may be even one for a particular day. ఉన్నదాన్ని శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి. But to keep clean whatever we have. సాధ్యమైనంత వరకును ఈ యొక్క అశుద్ధం మనపైన చేరకుండా చూసుకోవాలి. Should not allow ourselves to become dirty. బయట మాత్రము తెల్లని డ్రెస్సులు వేసుకుని లోపల నల్లగా ఉంటే ప్రయోజనం లేదు. Wearing externally whitish dress, keeping the heart impure is no good. కనుక దానివల్ల అంతర్శుద్ధిని కూడా మనం పరిశుద్ధంగా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore, we'll have to make efforts for inner purity also. దీనికి భావములు చాలా ఉత్తమమైనటువంటివిగా ఉండాలి. For this purpose, we should keep our feelings sacred. తలంపులు పవిత్రమైనటువంటివిగా ఉండాలి. Thoughts must be sacred. పరోపకార సంబంధమైనటువంటివిగా ఉండాలి. Thoughts must be for the service of others. అసూయ భావములు కానీ, ద్వేష భావములు కానీ మనలో చేరకుండా చూసుకోవాలి. We should not allow jealousy and hatred to enter into us. నిరంతరము ఆనందంతో, ఉల్లాసంతో ఉప్పొంగిపోయేటువంటి భావంలో మనం పెంచుకోవాలి. We should always develop feelings which are full of joy. ఇతరుల యొక్క మంచి చెడ్డలు మనము ఏమాత్రం కూడా మనం చింతించరాదు. We should not unnecessarily bother ourselves about others' affairs. సర్వుల మంచిని కూడా మనం కొంతవరకు యోచిస్తూ రావాలి. We should think good of all others. దీనిని ఆధారంగా చేసుకొని వైదిక ధర్మం లోపల లోక సంస్థ సుఖినో భవంతు అనేటువంటిది ఆర్యల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క లక్ష్యంగా తీసుకున్నారు. In this particular context only, in the dharma of Vedas, it has been just said
let the whole world ఇదే be happy. వైదికుల యొక్క లక్ష్యమని కూడా భావించారు. This is the very object and purpose of people who believe in Vedas. కనుక హృదయం లోపల పవిత్రమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి భగవంతుని నామము చింతించు రావాలి. Therefore, the sacred name of God, the pure name of God, will have to be continuously contemplated in every heart. ఈ విధంగా అంతర్బహిర్జ తత్వములందు పరిశుద్ధము గావించుకుంటకై ప్రయత్నించినప్పుడే మనకు ఈ రాగద్వేషములు, అసూయాది డంబములు, ఇలాంటి క్రిమికీటకాదులు మనలో ప్రవేశించకుండా చూసుకోవచ్చు. Only when we take care to maintain inner purity and external purity, we'll be able to just see that prevent entering of bad thoughts, bad qualities of jealousy. ప్రహ్లాదుడు చెప్పారు, 6 శత్రువులను నీవు జయించినప్పుడే నీవు సరైనటువంటి ఉత్తముడు అవుతావని. Prahlada has declared that only when you conquer 6 enemies, you can be considered as a great man. ఇప్పుడు కేవలము నీవు రాజుగా ఉంటున్నావు, నీవు 6 శత్రువులను జయిస్తే చక్రవర్తిగా మారిపోతావన్నాడు. He has said that you are only a king now. If only you can conquer 6 enemies, you can become an emperor. ఆ 6 శత్రువులే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహములు, మాత్సర్యము. ఈ 6 శత్రువులు ఎందుకును మనం చేరకుండా చూసుకోవడానికి బహిర్ అంతర్ పరిశుద్ధము. These 6 enemies are desire, anger, and greed, hatred, and these 6. కనుకని మనము ఈ శత్రువులను లోపల ప్రవేశించినప్పుడు మనకు అన్ని రకమైనటువంటి యొక్క బాధలు ప్రారంభమవుతాయి. We should not allow these 6 enemies to enter into our heart if we do not want to get any difficulties and problems. కనుక నీవు సుఖదుఖములు రెండింటినీ సమానంగా చూసుకోవాలంటే, లాభ నష్టములు రెండింటినీ సమానంగా చూసుకోవాలంటే, అందరి యందు కూడా ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వం కూడా సమానంగా చూసుకోవాలి. If you want to treat joy and sorrow, profit and gain as equal, then you'll have to consider and ఈ recognize. సుఖదుఖములను, శీతోష్ణములను, లాభ నష్టములను సమానంగా చూసుకోవటం చాలా అసాధ్యం. అయితే అందరి యందు ఉండినటువంటి దైవత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యం మనకు దృఢమైపోతే ఇవన్నీ సులభంగా మనకు వశమైపోతాయి. It may be difficult to treat joy and sorrow equal, cold and heat equal, and misery and happiness equal. But if we can recognize that God is dwelling in every heart, all the other things we can conquer. నీ అనుగ్రహం ఒక్కటి ఉంటే చాలు, సర్వగ్రహములు నా హస్తగతమే అన్నాడు త్యాగరాజు. Tyagaraja has said, "Oh Rama, if only I have your grace, every other planet will be under my సర్వుల control." యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఏకాత్మతత్వాన్ని ఒక్కదాన్ని మనం విశ్వసిస్తే ఇవన్నీ ఇప్పుడు నువ్వు సులభంగా మనకు ఏకమైపోతాయి, సులభంగా సాధించడానికి వీలవుతుంది. If we have firm belief and faith that the same divinity is existing in all hearts, everything can be conquered, we'll be able to get all other things. అన్నింటికీ మూలం ఏదో, That particular thing which is the very root, అన్నింటికి నీ కీలకం ఏదో, which is the very secret of all, అన్నింటికి నీ గమ్యం ఏదో, the goal of all, దానిని మనం పట్టాలి. we should catch hold of that. అదే ఆత్మతత్వము. That is the principle of our. దానిని మనం పట్టినామంటే ఇవన్నీ సులభంగా మనకు వశమవుతాయి. If we can catch hold of that, everything else can become. చెట్టును కొట్టదలిచినటువంటి వాడు కొమ్మలను, ఆకులను తీరివేస్తూ ఉంటే ప్రయోజనం లేదు. The one who wants to fell the tree, he did not go on cutting the branches, leaves, etc. వేరును కొట్టివేస్తే చెట్టు కూలిపోతుంది. If he cuts at the very root, the tree can be felled. అదే రీతిగా దైవాన్ని మనం పట్టివేస్తే సర్వము మన వశమైపోతుంది. If we can catch hold of divinity itself, everything will be under our control. కనుక ఈ విధమైన దైవాన్ని పట్టాలనుకున్నప్పుడు ఈ దేహ మనస్సుల యొక్క తత్వాన్ని కూడాను కొంతవరకు మనం సాధన మార్గంలో సాధిస్తూ రావాలి. If we really want to catch hold of the divinity itself, in our daily life, we'll have to practice these sadhanas. కనుక పూతదైన మనం పెంచుకోవటం, Developing compassion for all, సర్వాత్మ భావన మనం అభివృద్ధి పరచుకోవటం, developing sarvatma bhavana, దేహం యొక్క పరిశుద్ధము, మనస్సు యొక్క పవిత్రతను అభివృద్ధి పరచుకోవటం, developing the inner and external purity of the body and the mind. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నిత్య చర్యల లోపల, నిత్య జీవితం లోపల సాధనను సలిపినప్పుడే దైవత్వం మనకు సులభంగా అర్థమవుతుంది. Only when we practice all these things in daily life, we'll be able to recognize divinity. కనుక సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి, సర్వులు ఎందుకు కూడా ఉండినటువంటి యొక్క భగవంతుడికి నేను ఒక నమస్కరిస్తున్నాను అని మనం భావించాలి. We will have to consider that we are praying, offering our obeisance to the God who is dwelling in every heart. అంతటితోనే మనము ఆపకూడదు మన సాధనము. సర్వజీవ తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి, దాన్ని కూడా రెండో అడ్డుగా పెట్టుకోవాలి. We should not merely believe in that and leave it at that. We should also believe that whomsoever we criticize, that goes to the same మన God. జీవితము ఒక పెద్ద ప్రవాహము. Our life will be compared to a ఈ continuous ప్రవాహమును flow. విచ్చలవిడిగా వదిలిపెట్టినప్పుడు అన్ని గ్రామములు, అన్ని భూములు, అంత జీవులను కూడా ధ్వంసం చేస్తుంది. If we allow this flow of our life unchecked, unfettered, it is likely to destroy all గ్రామములు villages. ముంచి వేస్తుంది. It may destroy villages.
కానీ దీనిని భరించేటువంటి యొక్క సాగరం దగ్గరికి దీనికి పంపేటువంటి ఉపాయం మనం తీసుకోవాలి. We have to take such measures to see that this river reaches the ocean. ఈ నదులను అనుగ్రహించేటువంటి వాడు, భరించేటువంటి వాడు, వరించేటువంటి వాడు, తరించేటువంటి వాడు ఒక్క సాగరుడే. It is only ocean which can bear, which can protect, which can give shelter, which can absorb all these rivers. కనుకని ఇది సాగరంలో ఏ రీతిగా మనం చేర్చడం, How to make this life to reach the ocean? దీనికే భగవద్గీత యందు 2 గట్టులను మాత్రం కట్టుకోమని చెప్పింది. In Bhagavad Gita, it has been said, have 2 banks constructed. ఈ నదికి ఇటువైపున అటువైపున గట్టు ఉండినప్పుడే ఏ భూములను ఏ గ్రామంలో ఉంచకుండా నేరుగా సముద్రంలో పోయి చేరిపోతుంది. When there are 2 banks to this river can safely go and reach the ocean. ఏమిటి ఈ గట్లు? What are these 2 banks? అదే అష్టాక్షర నామము అని బోధించాడు. This has been described as the 8-syllable mantra. ఏమిటి అష్టాక్షర నామం? What is that 8-syllable ఓ name? నమో నారాయణ కాదు, Om Namo Narayana, is that so? No. కాదు. It is not that. సంశయాత్మ వినశ్యతే. ఇది సంశయాత్మ వినశ్యతే, నిస్సంశయుడుగా నీ ఉంటుండు అనే గట్టును ఒకవైపున కట్టుకో. On one side, you just have the belief that the person who has got down will be destroyed. రెండో వైపున శ్రద్ధావాన్ లాభతే జ్ఞానం. ఇది 8 అక్షరాలది. ఈ శ్రద్ధను ఒకవైపున పెంచుకో. The other side, Shraddhavan Labate Gnanam, 8-lettered mantra, have నిస్సంశయం అనేటువంటిది ఒక గట్టు, శ్రద్ధ అనేటువంటిది ఒక గట్టు. ఈ రెండింటినీ మనం గట్టులుగా తీసుకుంటే మన జీవితం అనే ప్రవాహము అనుగ్రహం అనే సాగరంలో లీనమైపోతుంది. doubtlessness on one side, faith on the other side. If we have these 2 banks, our life can reach the ultimate goal of the ocean. ఈ ఉపాయముని జీవిత ప్రవాహమును అనుగ్రహం సాగరం లోపల లీనము గావించేటువంటి ఇది భక్తి ప్రపత్తి యొక్క తత్వమును బోధిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. Krishna has taught this is the very essence of devotion which will make the life of the river of life to reach the ocean of anugraha or grace. నాయన మానవుని యొక్క గమ్యము అదే. Child, the ultimate end of goal of man. గమ్యమును మరవవద్దు, Don't forget about the goal. లోకమును నమ్మవద్దు, Don't believe the word. మరణమునకు భయపడవద్దు. Don't be afraid of death. ఈ మూడింటిని నీకు నిజమైనటువంటి మంత్రములుగా బోధిస్తున్నానన్నాడు. I am teaching you these 3 as 3 important mantras. కనుకనే గమ్యము దైవము. The goal is God. దైవాన్ని మరవకూడదు. Don't forget about God. ఈ లోకాన్ని నమ్మకూడదు. This world should not be believed. మరణానికి భయపడకూడదు. You should not be afraid of death. ఈ మూడింటిని మీరు మంత్రములుగా తీసుకొని జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోండి. Take these 3 as 3 mantras and sanctify your life.